بسم الله الرحمن الرحيم يا ناجينا جانينا جئنا من حزنا إنا كنا يا مولانا ما لنا هنا وهناك عونا إلا كعلمنا يا هادينا يا ناجينا جانينا جئنا من حزنا إنا كنا يا مولانا ما لنا هنا وهناك عونا إلا كعلمنا يا هادينا قلوبنا تدنست بالذنوب وقست بأوزارنا يا حبيبي قلوبنا تدنست بالذنوب وقست بأوزارنا يا حبيبي قلبني في هذا تراب عيشنا من العيوب ملئت أعمالنا يا ناجينا جانينا جئنا من حزنا إنا كنا يا مولانا ما لنا هنا وهناك عونا إلا كعلمنا يا هادينا فرنا في المحارم بلا لجوم نسينا ذكر الفراق للأنام فرنا في المحارم بلا لجوم نسينا ذكر الفراق للأنام لم نتزود زاد لعجلنا للهوى نلعب فيلا هيا هنا يا ناجينا جانينا جئنا من حزنا إنا كنا يا مولانا ما لنا هنا وهناك عونا إلا كعلمنا يا هادي الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اجعل خطبتي خطبة مؤثرة في قلبي وفي قلوب الناس يا أرحم الراحمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہے نظر میں جمالِ حبیب خدا ان کو تصویر سینے میں موجود ہے.
नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनको तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। भूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कह कर रहे हैं बातें सबा। ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, वो मंजर मदीने में मौजूद है। वो मंजर मदीने में मौजूद है नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनको तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധമായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിലെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാന്യനായ പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ ജുമുഅ മസ്ജിദ് ഇമാം ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ മൗലവി അവറുകളെ, ഈ ഒരു മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്തായി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുതഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വിനീതന്റെ എളിയ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരുമിച്ചുകൂടലിനെ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്നും ഈ നിമിഷം വരെ വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അവന്റെ മഹത്തായ ഔദാര്യം കൊണ്ട് പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ. ദുനിയാവിന്റെ പല ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മെ ഒന്നു ചേർത്തതുപോലെ നമ്മെയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്നേഹിതർ, സഹപ്രവർത്തകർ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ മുഴുവൻ പേരെയും അല്ലാഹു തആല അവന്റെ വിശാലമായ വിശുദ്ധമായ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ശരീഅത്തുൽ ഇസ്ലാം യുവജന ഫെഡറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ വിനീതന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം യൗവനം ഖുർആനിക വീക്ഷണത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ്. മുസ്ലിം യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മുസ്ലിം യുവാക്കളെ പറ്റിയുള്ള വിഷയം. മുസ്ലിം യുവാക്കൾ തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങളാണ് എന്നും ആ മുസ്ലിം യുവത്വത്തെ നിലംപരിശാക്കാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പലവിധ ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം. എന്നാൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നാം നോക്കിയാൽ അതേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ യുവാക്കളും യുവതികളും ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമില്ലാതെ അധാർമികതയുടെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനിസ്ലാമിക പ്രവണതകളുടെയും അടിമകളായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. മുസ്ലിം യുവാക്കൾക്ക് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമില്ല. ഒരു മുസ്ലിമായ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം കടമകളും കടപ്പാടുകളുമാണ് സമൂഹത്തോടും സമുദായത്തോടും ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ദിശാബോധം ലഭിക്കാതെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 18-20 വർഷത്തോളം തങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയുമോ അല്ലാഹുവിനെയോ റസൂലിനെയോ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ കണ്ട ഏതോ ഒരു അന്യ പുരുഷനോടൊപ്പം സുഖത്തിന്റെ പറുദീസ തേടി പോകുന്ന യുവതികളെയും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് യൗവനം ഖുർആനിക വീക്ഷണത്തിൽ എന്നുള്ള വിഷയം. ആദ്യമായി തന്നെ എന്റെ സദസ്സിന്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചില യുവാക്കളെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു. ആ യുവതി യുവാക്കളെ പറ്റിയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത, അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഒരിക്കലും അത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇടുന്നതല്ല. അത് വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ചരിത്രവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു നടത്തുന്ന പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ആ ഖുർആൻ മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹു പല ഭാഗത്തും മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, അല്ലാഹുല്ലദീ ഖലഖകും മിൻ ദുഉഫ്. ഏ മനുഷ്യരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾ ബലഹീനരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നുമാണ്. അഥവാ വെറുമൊരു ബീജത്തുള്ളിയായി മാതാവിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് പ്രവേശനം നടത്തി ഒരു പിഞ്ചുകുഞ്ഞായി ലോകത്തേക്ക് നീ പ്രസവിച്ച് വീഴപ്പെടുമ്പോൾ നിനക്ക് യാതൊരുവിധ ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നീ ബലഹീനമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ശൈശവ കാലഘട്ടത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ബലഹീനതയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശേഷം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, ثم جعل من بعد ضعف قوة. ആ ബലഹീനമായ ശൈശവ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുടെ കാലഘട്ടം നൽകിയില്ലേ? അതെ, ശൈശവ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഓരോ മനുഷ്യനും ചുവടുവെപ്പ് നടത്തുന്ന യൗവന കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത് ശക്തിയുടെ കാലഘട്ടമാണ്, ശക്തിയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. ശേഷം അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة ضعف وشيبة. ശേഷം ആ ശക്തിയുടെ കാലഘട്ടമായ യൗവനത്തിന് ശേഷം നരയുടെയും ബലഹീനതയുടെയും കാലഘട്ടമായ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശൈശവത്തെയും വാർദ്ധക്യത്തെയും ബലഹീനതയുടെ കാലഘട്ടമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള യൗവന കാലഘട്ടത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂചിപ്പിച്ചു. അത് ശക്തിയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. അതെ, യുവാക്കൾ യുവതികൾ സമൂഹത്തിന് ശക്തി പകരേണ്ടവരാണ്, സമുദായത്തിന് ശക്തി പകരേണ്ടവരാണ്, രാജ്യത്തിന്റെ സമുന്നതത്തിന് വേണ്ടി ശക്തി പകരേണ്ടവരാണ്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം,
ലോകത്തിലകിലവും നിഖിലവും വിശിഷ്യ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ സംശയത്തിന്റെ കണ്ണോടുകൂടി നോക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ താടി വളർത്തുമ്പോഴോ തൊപ്പി വളർത്തുമ്പോഴോ അവന്റെ മേൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും ചാപ്പ കുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ഈ രാജ്യത്തിന് അപമാനമാണ്, അവർ ഈ രാജ്യത്തിന് ദോഷമാണ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ വർഗീയവാദികൾ പരന്നു പരത്തുമ്പോൾ നാം ഒന്നറിയുക ഒരിക്കലുമല്ല. ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുതൽക്കൂട്ടാണ്, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. മുൻഗാമികൾ ജീവിച്ചതുപോലെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം യുവാവ്, സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും അവകാശങ്ങൾക്കും മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം യുവാവ് എന്തുകൊണ്ടും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമുന്നതമായ പുരോഗതിക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിവാജ്യ ഘടകം തന്നെയാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഇതൊരു മുസ്ലിം പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ തെള്ളിക്കളയാമായിരുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പാടുപെട്ട് പരിശ്രമിച്ചു എന്ന് നാം എല്ലാവരും പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്ന എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ കടമെടുക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇഫ് ഇന്ത്യ ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ്, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് പുരോഗതി പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it should be ruled by a dictator as honest and upright as Hazrat Umar. ഉമറിനെ പോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ പാകിയ ഇസ്ലാമിക മൂല്യത്തിൽ അടിയുറച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ഉമറിനെ പോലെയുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ, അതുപോലെയുള്ളവർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. യെസ്, the best thing that happened to India, ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഉമറിനെ പോലെയുള്ളവർ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഈ രാജ്യത്തിന് അപമാനമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഭിവാജ്യ ഘടകം തന്നെയാണ്. ഞാൻ എന്റെ ആമുഖം ഒരുപാട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ വിശിഷ്യ എന്റെ യുവ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക, പറയപ്പെടുന്നത് യൗവനത്തെ പറ്റിയാണ്. യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര വിഷയമല്ല. അല്ലാഹു അവന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹമായി ശക്തിയുടെ കാലഘട്ടമായി വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ യൗവനം നിസ്സാരമായ ഒരു അനുഗ്രഹമല്ല, നിസ്സാരമായ ഒരു അനുഗ്രഹമല്ല. കാരണം മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് നാളെ മഹ്ശറ വൻസഭയില് ഓരോ മനുഷ്യനും പോയി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭയാനകമായ സന്ദർഭമാണ്. ഇന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് സൗരോർജത്തെ തുപ്പിത്തരുന്ന സൂര്യനുണ്ടല്ലോ, ആ സൂര്യൻ മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഒരു ജാൻ മുകളിൽ വന്ന് കത്തിജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന മഹ്ശറ കട്ടിച്ചെമ്പുപാകിയ തറയില് ഓരോ മനുഷ്യനും ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ തോതനുസരിച്ച് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്ന വിയർപ്പിൽ കിടന്നു മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന മഹ്ശറ അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രതിപാദിച്ചില്ലേ, ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. അല്ലാഹു തആല അന്നോരോ മനുഷ്യനോടും അവർക്ക് നൽകിയ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നതാ. ഏതാണ് ആ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ? അള്ളാന്റെ റസൂൽ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലേ, ലാ തസൂലു ഖദമ ഇബ്നി ആദമ യൗമൽ ഖിയാമ ഹത്താ യുസ്അല അൻ ഖംസ്. അന്നെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാവരും ഒന്നോടി ഒളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, യൗമ യഫില്ലു മർഉ മിൻ അഖീഹി وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടാത്ത മഹ്ശറ, മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ വേണ്ട, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ട, സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ട, എല്ലാവരും ഓടി ഒളിക്കുന്ന മഹ്ശറ. ലികുല്ലി ഇംരിഇൻ മിൻഹും യൗമഇദിൻ ശഅ്നു യുഗ്നീ. എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് കരുതി എല്ലാവരും ഓടി ഓടി ഒളിക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, അന്ന് പാദം കാലൊന്ന് ചലിപ്പിക്കണോ, ആ മഹ്ശറയിൽ നിന്ന് നിനക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ, രക്ഷാമാർഗം നിനക്ക് ലഭ്യമാകണോ എങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല പ്രധാനപ്പെട്ട 5 കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നതാ. അത് 5ഉം വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് വഅൻ ശബാബിഹി ഫീമ അബ്ലാ. അല്ലാഹു ചോദിക്കുകയാണ്, ഏ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങള്, അല്ലാഹു ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നു, നിനക്ക് ഞാൻ നൽകിയ യൗവനമുണ്ടല്ലോ, ശക്തിയുടെ കാലഘട്ടമായ യൗവനമുണ്ടല്ലോ, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നിറകുടമായ യൗവനമുണ്ടല്ലോ, ചുറുചുറുക്കിന്റെയും ചങ്കൂറ്റത്തിന്റെയും കാലമായ ആ യൗവനത്തെ നീ എപ്രകാരമാണ് ചിലവഴിച്ചതെന്ന് അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുമ്പോ വ്യക്തമായ കൃത്യമായ അല്ലാഹുവിന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ആ പാദം കാലൊന്ന് ചലിപ്പിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, അല്ലാഹു ചോദിക്കുമ്പോ എന്തു മറുപടിയാണടാ നിനക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? കള്ളുകുടിച്ച് തീർത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? പാൻപരാഗിന് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൈനിക്ക് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തിയേറ്ററിലെ ക്യൂവിന് വേണ്ടി സമയം കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ, നിനക്ക് ആ മഹ്ശറയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, ദിവസത്തിന്റെ അഖില സമയവും മെഗാ സീരിയലിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പെങ്ങള്, റിയാലിറ്റി ഷോകൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പെങ്ങള്, അല്ലാഹു നിന്റെ യൗവനം എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിലവിളിക്കന് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാ, രഞ്ജിനി ഹരിദാസിന് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുകൊള്ളുക. അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്ന യൗവനമാണ്. ആരെങ്കിലും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, വേറെ ആരെങ്കിലും പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അല്ലാഹുവോട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ യൗവനം ഒരു മഹത്തായ വിഷയമാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഇന്ന് സാധാരണ വാദുകൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടത്തപ്പെടുന്നു. അതിനൊരു ട്രെൻഡായി മാറി. നല്ല നല്ല വായുധന്മാരെ വിളിച്ചെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാദ് നടത്തുക, അതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഒരു അഭിമാനം കാണിക്കുക. അതിനുവേണ്ടിയല്ല മതപ്രഭാഷണ സദസ്സുകൾ. എല്ലാ സദസ്സുകളും അതിനുവേണ്ടിയുള്ളതല്ല. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു തആല അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന യൗവനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സുകളിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയ്ക്ക് വേണ്ടി അധികാരിയുടെ മുന്നിൽ ആദർശത്തെ പണയം വെക്കാതിരുന്ന മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ സംഭവം തന്നെയാണ്. അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആദ്യമായി ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ യുവതി യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമിക ആദർശം എന്തെന്നറിയില്ല, ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവ ബോധം എന്തെന്നറിയാത്ത മുസ്ലിം സമുദായമാണ്. ആരെയൊക്കെയോ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ജീവിക്കുന്ന സന്ദർഭം. സാമ്രാജ്യത്തെ അടക്കി വാഴുന്ന ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ കിങ്കരന്മാർ ഞങ്ങൾ താടി വളർത്തുമ്പോഴും തൊപ്പി ധരിക്കുമ്പോഴും ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളെ തീവ്രവാദികളെന്നും മുദ്രകുത്തുന്നതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും അകന്നു ജീവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ലേ? സുബഹിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവന്റെ മടിത്തട്ടിൽ തപ്പി നോക്കുക, അവിടെ മാരകമായ ഭീകരമായ ബോംബുണ്ട് എന്ന് ഏതോ ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ ആദർശധീരനായ ചെറുപ്പക്കാരന് പറ്റുമോ?
ദാടി വെക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നോക്കി നീ താലിബാൻകാരനെന്ന് ഏതോ ഒരുപ്പെട്ടവൾ പറയുമ്പോ അതിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ആദർശധീരനായ ചെറുപ്പക്കാരന് മാറാൻ കഴിയുമോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി, ഭരത ധരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് തീവ്രവാദത്തിന്റെ വസ്ത്രമാണ്, അത് താലിബാനിസമാണ്, അഫ്ഗാനിസമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പുലമ്പുമ്പോൾ അതിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ ആദർശം പണയം വെക്കാൻ ഒരു ആദർശ ധീരനായ മുസ്ലിമിന് പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതാണ്. മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ കാലഘട്ടമുണ്ടല്ലോ, മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാഹചര്യം അനുകൂലമായിരുന്നില്ല. അവരെങ്ങാനും മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചാൽ അന്നത്തെ ക്രൂരനായ ചക്രവർത്തി ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മുൻഗാമിയായ, അതുപോലെ തന്നെ ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന്റെ മുൻഗാമിയായ, ഒബാമയുടെ മുൻഗാമിയായ ദഖ്റായൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കരനായ സാമ്രാജ്യത്തെ അടക്കി വാഴുന്ന ചക്രവർത്തി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ആർക്കും മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചവരെ കൂട്ടക്കശാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചവരെ തുണ്ടം തുണ്ടമായി വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമുദായമേ, ഒരിക്കലും അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിലെ ചെറുപ്പക്കാര് അവരുടെ മുന്നിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞില്ല. അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇസ്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആദർശമുണ്ടല്ലോ, ആരെങ്കിലും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞില്ല. അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അടിയറവ് പറയുകയാ, രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞില്ല, അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിയുകയാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലേ, ഇത് അവൽ ഫിത്യതു ഇലൽ കഹ്ഫ്, കുറെ ചെറുപ്പക്കാരതാ അല്ലാഹുവിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാ. അവർ അഭയം പ്രാപിച്ചത് അല്ലാഹുവിലേക്കാ. രാഷ്ട്രീയ മേലാളന്മാരുടെ ഭയപ്പെടുത്തലിന്റെ മുന്നിൽ അവരുടെ ആദർശത്തെ അവർ പണയം വെച്ചില്ല. തങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വർഗീയ കങ്കാണിമാരുടെ മുന്നിൽ അവർ മുട്ടുമടക്കിയില്ല. അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയാ. എന്നിട്ട് അവർ ദുആ ചെയ്തില്ലേ, റബ്ബനാ ആതിനാ മിൻ ലദുൻക റഹ്മ വഹയ്യ ലനാ മിൻ അംരിനാ റശദാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, നിന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, നിന്നിൽ മാത്രം വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഞങ്ങളിതാ പുറപ്പെട്ടു നാഥാ. ദഖ്റായൂസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല അല്ലാ, അവന്റെ പടയാളികളെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല അല്ലാ, അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൂർച്ചയേറിയ ഈർച്ചവാളിനെ പേടിയില്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ അഭയം നീയാണ് തമ്പുരാനെ, നീയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു അഭയസ്ഥാനമില്ല അല്ലാ. എന്നിട്ടോ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തില്ലേ, റബ്ബനാ ആതിനാ മിൻ ലദുൻക റഹ്മ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളിതാ വീട് വിട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു നാഥാ. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കരുണയുടെ കവാടങ്ങളെ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. വഹയ്യ ലനാ മിൻ അംരിനാ റശദാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ സന്മാർഗം കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാ, അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരിൽ വിശ്വാസമില്ല. അതെത്ര വലിയ നേതാവെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്ര വലിയ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമുദായമേ, എൻ ശിഷ്യ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, നിനക്കാദ്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാ. അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിനെ പറ്റി അല്ലാഹു പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഖാമു ഫഖാലു, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് സ്ഥൈര്യത്തോടുകൂടി അവര് പറഞ്ഞില്ലേ, റബ്ബുനാ റബ്ബുസ് സമാവാതി വൽ അർദ്. ഏതൊരു രക്ഷിതാവിനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, ഏതൊരു രക്ഷിതാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ജീവിതം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അത് സാധാരണ രക്ഷിതാവല്ല, അത് സാധാരണ രക്ഷിതാവല്ല. പിന്നെയോ റബ്ബുസ് സമാവാതി വൽ അർദ്, അത് ആകാശ ഭൂമികളുടെ രക്ഷിതാവാണ്, അത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ രക്ഷിതാവാണ്, അത് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഗോളങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവാണ്, അത് ദഖ്റായൂസിന്റെ രക്ഷിതാവാണ്, ലോകത്തെ മുഴുവൻ പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന രക്ഷിതാവാണ്. ലന്നദഉ മിൻ ദൂനിഹി ഇലാഹ
ഞങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് സഹായം ചോദിക്കാൻ അവനല്ലാതെ ഒരു രക്ഷിതാവില്ല. അവനെയല്ലാതെ മറ്റാരോടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആദർശത്തെ പണയം വെച്ചാൽ, ആരെങ്കിലും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പണയം വെച്ചാൽ, ലഖദ് ഖുൽനാ ഇദൻ ശതതാ, ഞങ്ങളാ ചെയ്തത് അക്രമമാണ്, ഞങ്ങളാ പറഞ്ഞത് അക്രമമാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്റെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകട്ടെ പൊന്നുമോന്. അഭിമാനത്തോടുകൂടി സ്ഥൈര്യത്തോടുകൂടി നിന്നെ അടക്കി വാഴാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കങ്കാണിമാരുടെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് നിന്ന് നെഞ്ചു വിരിച്ചു പറയടാ പൊന്നുമോനെ, റബ്ബുനാ റബ്ബുസ് സമാവാതി വൽ അർദ്. ഏതൊരു റബ്ബിനെന്റെ ജീവിതം ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു, ഏതൊരു റബ്ബ് പഠിപ്പിച്ച പോലെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നു. ആ രക്ഷിതാവ് റബ്ബുസ് സമാവാതി വൽ അർദ്, ആകാശഭൂമികളുടെ രക്ഷിതാവാ. ആകാശത്തെന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഭൂമിയിൽ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും അതിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായത്തിന് സമീപസ്ഥനായ രക്ഷിതാവാ. അവനാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവെന്ന് ഉറച്ച ബോധം നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായാൽ പൊന്നുമോനെ, നീ പിന്നാരെയും ഭയപ്പെടൂല. ഈ ഒരു വിശ്വാസം മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്കുണ്ടായാൽ പിന്നെ ആരെയാ ഭയപ്പെടുന്നത്? പിന്നെ ആരെ പേടിക്കാനാ? അല്പം മുമ്പ് മഹാന നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അവർകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധൈര്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ആ ധൈര്യമില്ല. അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കുറെ റിബണം കെട്ടി തുള്ളിച്ചാടാനല്ലാതെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച ആശയത്തിലും ആദർശത്തിലും ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ധൈര്യസമേതം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ധൈര്യമില്ലാതെ പോയി. അതിലൊന്നാമത്തെ കാരണം അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. വേറെ കാരണമൊന്നും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായി തീരട്ടെ. അതേപോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ എത്ര ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അതുപോലെ ആകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അധർമ്മത്തിനും അനാചാരങ്ങൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും എതിരെ പോരാടിയ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരന് അത് പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇസ്ലാമിലില്ലാത്ത അനാചാരങ്ങളെ കടമെടുത്തതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആചാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേക്കൂത്തു കാണിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരന് അന്ധവിശ്വാസത്തെയും അനാചാരത്തെയും നേരിടാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമുണ്ടോ? അല്ലേ? ഇന്ന് ലോകത്ത് എത്രയോ നമ്മൾ കാണുന്നു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ഇസ്ലാമിന്റെ ലേബലൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അനാചാരങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നില്ലേ? ഔലിയാക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ചന്ദനക്കുട മഹോത്സവം നടത്തുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതായത്? എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതായത്? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ എപ്പോഴെങ്കിലും അവരിപ്രകാരം ഒന്ന് നടത്തിയതായി കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല, അവരുടെ പേരിൽ ഒന്നു ചേരണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഗാനമേള നടത്തുവാനും അതിന്റെ പേരിൽ മിമിക്സ് പരേഡ് നടത്തുവാനും ശിങ്കാരി മേളത്തെയും നെയ്യാണ്ടി മേളത്തെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഗുരുവായൂർ കേശവനെയും ഗുരുവായൂർ കർണനെയും കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡബ്ബാങ്കൂത്തി കളിക്കുന്ന നാണം കെട്ട മുസ്ലിമേ, എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് ഇതിനൊക്കെ തെളിവ് കിട്ടിയത്? എവിടെ നിന്നാ? ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അതിനൊക്കെ സമയമുള്ളൂ. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്, മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലഘട്ടമുണ്ടല്ലോ, അനാചാരം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന കാലഘട്ടമാ. അള്ളാനെ അവർക്ക് വേണ്ട, അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആദർശത്തെ അവർക്ക് വേണ്ട. അവർ അനാചാരങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ പോവുകയാണ്. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കുകയാ. അനാചാരങ്ങൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ ആണെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ട് എങ്കിലും
അപ്പോഴും ഇബ്രാഹിം നബി പിന്മാറിയില്ല. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ അടരാടുകയാ. പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലേ? ആ സമുദായത്തിലെ ആൾക്കാര് അവരുടെ ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അള്ളാനെ തെള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അനാചാരങ്ങൾക്ക് അവർ കൂട്ടുനിന്നിട്ട് അവരുടെ ആരാധനകളിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവര് കാണുകയാണ് തങ്ങളുടെ ആരാധനാമൂർത്തികളെല്ലാം തവിടുപൊടിയായി നിലംപതിച്ചിരിക്കുകയാ. അറിയാതെ അവര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുപോയി, ആരാണിങ്ങനെ ചെയ്തത്? ആരാണിങ്ങനെ ചെയ്തത്? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ്. ആ സമുദായം പറഞ്ഞ മറുപടി, സമിഅനാ ഫതാ യദ്കുറുഹും യുഖാലു ലഹു ഇബ്രാഹീം. ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ്, അനാചാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടതാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നീ മടങ്ങുക പൊന്നുമോനെ. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ വലിച്ചെറി പൊന്നുമോനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ, മൻ റആ മിൻകും മുൻകറാ, അനാചാരങ്ങളെ ആര് കണ്ടാലും അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഫൽയുഗയ്യിറുഹു ബിയദിഹി, അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് അവൻ അതിനെ തടഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ആദർശം അനാചാരങ്ങളെ കണ്ടാൽ കൈകൊണ്ട് തടുക്കലാണ് പൊന്നുമോനെ. അതിന് നിനക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, ഫഇല്ലം യസ്തതിഉ ഫബിലിസാനിഹി, ഇനി കൈകൊണ്ട് തടുക്കാൻ അവന് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലോ അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് തടുക്കുക. അത് അനാചാരമാണ്, അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാകുക. ഫഇല്ലം യസ്തതിഉ ഫബിഖൽബിഹി, ഇനി അതിനും അവന് പറ്റില്ല എങ്കിലോ അവന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അവൻ അതിനെ വെറുക്കുക. ഇല്ല എങ്കിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് വെറുക്കാൻ പറ്റണം. ഞാൻ പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ വിഷമം തോന്നും. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ, ഔലിയാക്കൾ, ഏതൊരു ഔലിയാക്കളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണോ, ഏതൊരു ഔലിയാനെ നമ്മൾ പിൻപറ്റണോ, അതേ ഔലിയാന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം സമുദായം. ഇതല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഒരിക്കൽ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, മൻ ഔലിയാഉല്ലാഹി യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, അല്ലദീന ഇദാ റൂ ദുകിറല്ലാഹ്, ആരെ കാണുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിനെ ഓർമ്മ വരുന്നു അവരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കള്. ആരെ കാണുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മ വരുമ്പോ അവരാ ഔലിയാക്കള്. ആ ഔലിയാന്റെ പേര് പറഞ്ഞാ ഇന്ന് ഗാനമേള നടത്തുന്നത്. ആ ഔലിയാക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ശിങ്കാരിമേളവും നെയ്യാണ്ടിമേളവും. ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇന്ന് അതിന്റെ പിറകെയാ. ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ അതിന്റെ പിറകെ. ഇതൊന്നും ഈമാനല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, അൽ ദിനാഉ യുംബിതുൻ നിഫാഖ ഫിൽ ഖൽബ് കമാ തുംബിതുൽ മാഉ സർആ. എപ്രകാരം വെള്ളത്തില് ചെടി, പുല്ലു, പുഷ്പങ്ങൾ വളർന്നു വരുമോ അതുപോലെ മ്യൂസിക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കപടത വളർത്തിച്ചേർക്കും. ഇതുകൊണ്ട് കപടത ഉള്ള ഈമാൻ നശിച്ചു പോകുന്നല്ലാതെ ഈമാനിൽ വർധനമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കും, അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും, അവരുടെ പേരിൽ ഒന്നു ചേർന്ന് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഈ മാതിരിയുള്ള പേക്കൂത്തുകൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന എന്തിനാ? ഇന്ന് അത് തടയേണ്ട ചെറുപ്പക്കാർ അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയല്ലേ? ഭീമാപ്പള്ളിയിലും വിഴിഞ്ഞത്തുമൊക്കെ ഗാനമേള കേൾക്കാനും റൂസ് കേൾക്കാനും പോകുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുന്നിലുണ്ട്. നിശബ്ദരായി നമ്മൾ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുക. ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വേറൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇതേപോലെയുള്ള പേക്കൂത്തുകളുടെ ഒരു റാലി, ഘോഷയാത്ര നടന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു നിരയുണ്ടാകും. അത് കാണാൻ അതുപോലും പാടില്ല.
നമ്മൾ എതിർക്കണം, ശക്തിയായി വിമർശിക്കണം. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാര് ഇതേപോലെയുള്ള അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തിയായി വിമർശിക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മമ്മശാമ അല്ലാലിബ്, ഒരക്രമം ചെയ്യുന്ന, അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരുവന്റെ കൂടെ മറ്റൊരുത്തൻ വെറുതെ നടന്നാൽ, ലിയുഈനഹു, അവനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വെറുതെ നടന്നാൽ, വഹുവ യഅലമു അന്നഹു ളാലിമുൻ, ആ വെറുതെ നടക്കുമ്പോഴും കാണാൻ പോകുമ്പോഴും അവനറിയാം ഇതൊക്കെ തെറ്റ് തന്നെയാ, ഇതൊക്കെ അനാചാരം തന്നെയാ. എന്നിട്ട് അതിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വെറുതെ അവനോടൊപ്പം ഒന്ന് നടന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ഫഖദ് ഖറജ മിനൽ ഇസ്ലാം, അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താണടാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, അനാചാരങ്ങൾക്ക് നീ എതിര് നിൽക്കുക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നബിദിനത്തിന് റാലി നടത്തുമ്പോഴും നബിദിനത്തിന് ബാനർ കെട്ടാൻ പോകുമ്പോഴും അതിന്റെ പേരിൽ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിക്കണം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ ദീനിന്റെ മജ്‌ലിസുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ലോറികൾ പിടിച്ചെടുത്തതിലേക്ക് ഒരുപാട് ബോക്സുകൾ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് മ്യൂസിക്കുള്ള പാട്ടുമിട്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്ന പൊന്നുമോനെ, എവിടെ നിന്നാണടാ നിനക്ക് ഈ ഒരു ആചാരം കിട്ടിയത്? അതൊന്നുമല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം. വഴിയിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹമല്ല പൊന്നുമോനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ഈമാനുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവൻ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക, അൽ ഈമാനു ബിദ്ഉൻ വസബഊന ശുഅബ, ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് 70-ൽ പരം ശാഖകളുണ്ട്. ഫഅഫ്ദലുഹാ ഖൗലു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അതിലേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന വചനം. ആ വചനത്തിൽ വിശ്വാസിക്കലാണെങ്കിൽ വഅദ്നാഹാ ഇമാതത്തുൽ അദാ അനിത് ത്വരീഖ്, വഴിവക്കിൽ നിന്ന് പൊതുജനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യലെന്ന് പഠിപ്പിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരില് ലോറികളും ഫ്ലോട്ടുകളും എല്ലാം കെട്ടിയുണ്ടാക്കി പൊതുജനത്തെ മണിക്കൂറുകളോളം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹമല്ലടാ. നിനക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ? ആ റസൂലുള്ളാഹി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നിനക്ക് സ്വർഗ്ഗലോകത്തേക്ക് പോണു എങ്കിലും നീ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, വമൻ അഹബ്ബനി വമൻ അഹബ്ബ സുന്നതി, ആര് എന്റെ ചര്യകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഫഖദ് അഹബ്ബനി, അവനാണ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ, അവനാണ് എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ താടി വളർത്തൽ എന്നുള്ള ചര്യയുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തൊപ്പി വളർത്തൽ, തൊപ്പി ധരിക്കൽ എന്നുള്ള ചര്യയുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ അഖില നിഖില മേഖലകളിലുമുള്ള സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ. ആര് ആ സുന്നത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഫഖദ് അഹബ്ബനി, അവനാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ശേഷം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു വമൻ അഹബ്ബനി, അങ്ങനെ ആരെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്റെ സുന്നത്തുകളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട്, എന്റെ സുന്നത്തുകളെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ആരെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, കാന മഈ ഫിൽ ജന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവൻ എന്നോടൊപ്പമായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം റബീഉൽ അവ്വലാകുമ്പോൾ കുറെ പച്ച റിബൺ അങ്ങോട്ട് കിട്ടുക, കയ്യിലും കാഴ്ത്തിലും ഒക്കെ കുറെ പച്ച റിബണും കെട്ടി റോട്ടിൽ കിടന്നിങ്ങനെ ചാടുക. അതാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, അല്ല അല്ല, മൻ അഹബ്ബ സുന്നതി ഫഖദ് അഹബ്ബനി, എന്റെ സുന്നത്തിനെ സ്നേഹിക്കുക, ആ സുന്നത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, അവനാ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളത്. വമൻ അഹബ്ബനി, അങ്ങനെ ആരെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, കാന മഈ ഫിൽ ജന്ന, അവൻ എന്നോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിലാ.
അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നു ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കും മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇതേപോലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും എതിരെ ഒന്നോടൊന്ന് ചേർന്ന് പോരാടിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ മുസ്ലിം സമുദായം മുന്നോട്ട് വരണം. പലരും പലതും പറഞ്ഞു തരും, അതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്ന്. പക്ഷെ രക്ഷയുണ്ടാവില്ല. അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല. അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കണം, എങ്കിലേ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് ആകും. അല്ലാഹു തആല അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും എതിർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം. അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നവരാവുക. സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നവരാവുക മുസ്ലിം സമുദായം. സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, സമുദായത്തിന് വേണ്ടി. ഞാനത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ കാരണം, മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരോട് സമുദായത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആ സംഘടനയിലുണ്ട്, ഞാൻ ഈ സംഘടനയിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമായി കാണും. അല്ല, സമുദായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. ഏത് സംഘടനക്കാരനായാലും ഏത് സംഘടനയിലുള്ള ആളായാലും സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകണം മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ. അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പറ്റിയാ പറയുന്നേ. മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ യൗവന കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ഒരിക്കലും മൂസാ നബി ഇങ്ങനെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഫവജദ ഫീഹാ റജുലൈനി യഖ്തതിലാൻ, രണ്ടു മനുഷ്യരെ മൂസാ നബി കാണുകയാണ്. അവര് രണ്ടുപേരും അടിപിടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ മറ്റവനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൂസാ നബി നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെയാ, ഹാദാ മിൻ ശീഅതിഹി വഹാദാ മിൻ അദുവിഹി. ഒരുവൻ മറ്റൊരുവനെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളോ മൂസാ നബിയുടെ സമുദായമായ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായമായ ബനൂ ഇസ്രായേലിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എന്നാലോ അയാളെ ആക്രമിക്കുന്നത് ആ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന, അവരെ അടിമകളെ പോലെ കാൽ കീഴിലിട്ട് ചവിട്ടിത്തേക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയ കങ്കാണിമാരുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാ. ഫസ്തഗാതഹുല്ലദീ മിൻ ശിഅതിഹി അലല്ലദീ മിൻ അദുവിഹി. ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, അയാളതാ മൂസാ നബിയോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നു. എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ, എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ, എനിക്ക് നീതി നടപ്പാക്കി തരണേ, എന്റെ അവകാശങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരണേ. മൂസാ നബി ചോദിച്ചില്ല ഏതു നാട്ടുകാരനാ, മൂസാ നബി ചോദിച്ചില്ല ഏതു കുടുംബക്കാരനാ, മൂസാ നബി ചോദിച്ചില്ല ഏതു പാർട്ടിക്കാരനാ, അവനൊരു മുസ്ലിമാണോ? ഫവകസഹു മൂസാ. മൂസാ നബി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ്, ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, നിനക്ക് വേണ്ട ഒരു യഥാർത്ഥമായ ഉത്തരവാദിത്തം അതാണ് പൊന്നുമോനെ. സമുദായം ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോ, സമുദായം പിച്ചു ചീന്തപ്പെടുമ്പോ അതെന്റെ സമുദായത്തിനാണല്ലോ, എന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരംഗമാണല്ലോ എന്ന് കരുതി അവിടേക്ക് സഹായഹസ്തവുമായെത്താൻ ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരനും കഴിയേണ്ടതാ. അത് നമുക്ക് പറ്റൂല. ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കാര്യമാണ്. ഖുർആനിൽ പിന്നെ സ്വഹീഹും ലഈഫും ഒന്നുമില്ലല്ലോ, എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളതാ. മൂസാ നബിയുടെ ചരിത്രം, ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സമുദായത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതിയ മൂസ. നമ്മുടെ വിഷയം അത് തന്നെയല്ലേ? യൗവനം ഖുർആനിക വീക്ഷണത്തിൽ വിഷയത്തിൽ നിന്നൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അത് പറ്റുന്നുണ്ടോ? അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന, ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന, ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടുന്ന സമുദായത്തിന് വേണ്ടി രംഗത്ത് വരാൻ നിനക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാ നമ്മൾ രംഗത്ത് വരും, അല്ലേ?
നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നമുക്ക് രംഗത്ത് വരും. പാടില്ല. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഏത് സംഘടനയിലുള്ളവനാണ് എങ്കിലും എന്റെ സമുദായത്തിലുള്ള എന്റെ ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റിയാൽ അതെനിക്ക് പറ്റിയ അപകടമാണ്, അവിടെ ഞാൻ എത്തേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള യഥാർത്ഥമായ ഒരു ബോധം മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടാകണം. ആ ഒരു ബോധം ആ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടാകേണ്ടത്. സംഘടന നോക്കേണ്ട, ആശയം നോക്കേണ്ട, നേതാക്കന്മാരെ നോക്കേണ്ട. 2009 നവംബർ 15 കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം തങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് സ്വീകരണമൊരുക്കി വന്ന യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകനായ ഷഫീഖ് എന്ന സഹോദരന്റെ നേരെ അന്നത്തെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന രാംദാസ് തോത്തൻ വെടിയുയർത്ത് നിരപരാധിയായ സഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമായി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അസ്കർ വർഗീയവാദികൾ വയറുകീറി കൊലപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമായി നമ്മൾ കാണണം. എന്തിന്? കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് MSFന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരനെ ഇതേ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വർഗീയവാദികൾ 2 മണിക്കൂറോളം വിചാരണ ചെയ്തിട്ട് ഇതേ കേരളത്തില് 50-ലധികം ആളുകൾ ചേർന്ന് ക്രൂരമായി അവനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമായി കാണാൻ നമുക്ക് കാണണം. തലശ്ശേരിയിൽ ഫസലുദ്ദീനെയും സൈനുദ്ദീനെയും മുഹമ്മദിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ്. പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിന്റെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തകരെ നടു റോട്ടിലിട്ട് പട്ടികളെ പോലെ തല്ലിച്ചതച്ചുവെങ്കിൽ അത് അവരുടെ പ്രശ്നമല്ല, അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രശ്നമാ എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ചെമ്പരിക്കയിലെ ഖാദിയായിരുന്ന ബഹുമാന്യനായ ആ ഒരു CM ഉസ്താദിനെ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ അത് EK സമസ്തയുടെ പ്രശ്നമെന്ന് തെള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേ? കൊലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതൊരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതനാണ്. അതുകൊണ്ടത് സമുദായത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല? അതിന് നമുക്ക് കഴിയണം. PDPയുടെ ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ നാസർ മഅദനി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അതും ഞങ്ങളെ പ്രശ്നമാണ്, അത് PDPയുടെ പ്രശ്നമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. ഒരു മുസ്ലിമാണോ അതെന്റെ പ്രശ്നമാ, അതെന്റെ പ്രശ്നം. നമുക്കിന്ന് അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമാ അല്ലേ? അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടരാടലൊരു രാഷ്ട്രീയ പണിയായി, അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പണിയാ. ആരാ നമുക്ക് ഈ അബദ്ധമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നേ? നമ്മളിന്ന് നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു വരുത്തിയതാ. ഇസ്ലാം വേറെ, രാഷ്ട്രീയം വേറെ. അങ്ങനെയില്ല. അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പോരാടൽ അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാ, ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാ അല്ലേ? അബ്ദുൽ നാസർ മഅദനിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കല് രാഷ്ട്രീയമാണോ? അബ്ദുൽ നാസർ മഅദനിയുടെ ജയിൽ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കല് രാഷ്ട്രീയമാണോ? എന്നാലൊന്ന് കേട്ടുകൊള്ളുക. മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്വഹീഹായ ഹദീസ് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ സിഹത്ത് നോക്കാൻ ആരും ഇനി അൽബാനിയെ വിളിച്ചുണർത്തണ്ട. സ്വഹീഹായ ഹദീസ് തന്നെയാ. അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചത് രാഷ്ട്രീയമല്ലല്ലോ, അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമാണല്ലോ. അള്ളാന്റെ റസൂൽ അതാ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഫുഖു അൽ ആനി യഅനി അൽ അസീർ. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്നും അന്യായമായി തടവിൽ പാർപ്പിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ, നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് കാരാഗ്രഹങ്ങളിൽ അടക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം സമുദായമേ നിങ്ങൾ രംഗത്ത് വരണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലല്ലോ. ജയിൽ മോചനത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ പറഞ്ഞത് സ്വഹീഹായ ഹദീസാ. ഇമാം ബുഖാരി റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാ, തുറന്നു നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പോ അതൊന്നും രാഷ്ട്രീയമല്ല. നമ്മൾ രംഗത്ത് വരണം. സത്യത്തിലൊന്നും മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരേ മനസ്സും സാഹോദര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സമുദായത്തിന്റെ മേലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കില്ല. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ഒരു സംഘടനാ മനോസ്ഥിതി എടുത്ത് കളയുക. എന്തിനാ? ഓരോ സംഘടന പ്രവർത്തിച്ചോ പ്രശ്നമില്ല. ഈ കടിപിടി കൂടിക്കൊണ്ട് സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാ? ആ സമുദായത്തിലുള്ള
ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആർജവമുണ്ട് എങ്കിൽ, ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ, ഒന്നോടൊന്ന് ചേർന്ന് പോരാടാനുള്ള മനസ്സുണ്ട് എങ്കിൽ, ഏതൊരു നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അബ്ദുൽ നാസർ മഅദനിയെ പരിപാവനമായ അൻവാർ ഷേരിക്കുള്ളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് വർഗീയവാദിയായ അർഷിദ അട്ടല്ലൂരി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയോ, അതേ അർഷിദ അട്ടല്ലൂരി തന്നെയല്ലേ പെരുമ്പാവൂരിൽ പോപ്പുലർ ഫണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ തക്ബീർ ധ്വനികൾക്ക് മുന്നിൽ അവരടിപതറിപ്പോയി എങ്കിൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമുദായമേ, നാം ഒന്നോടൊന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ട് സംഘടനയും ആദർശവും മറന്നുകൊണ്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശബ്ദിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതേ അർഷിദ അട്ടല്ലൂരി തന്നെ അബ്ദുൽ നാസർ മഅദനിയെ അതേ അൻവാർ ഷേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാലം വിദൂരമാവുകയില്ല. നമുക്കോ ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ആർജവം ഉണ്ടാകണം. സംഘടനയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് കടിപിടി കൂടാൻ മാത്രം വിധിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിം സമുദായം, അതിൽ നിന്ന് മാറുക, ഒന്നോടൊന്ന് ചേർന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. എല്ലാ മുസൽമാന്റെയും പ്രശ്നം അതെന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് കാണാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കഴിയുക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് അതാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഈ സമുദായത്തെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ, കജസദിൻ വാഹിദ്, കജസദിൻ വാഹിദ്. ഈ സമുദായം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരൊറ്റ ശരീരത്തെ പോലെയാണ്, ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പോലെയാ. ഇനിഷ്തകാ ഐനുഹു ഇഷ്തകാ കുല്ലുഹു. ഒരു ശരീരത്തിന്റെ കണ്ണിനൊരു വേദന വന്നാൽ അതാ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവനും വേദനയാ. ഇനിഷ്തകാ റഅ്സുഹു ഇഷ്തകാ കുല്ലുഹു. ആ ശരീരത്തിന്റെ തലയ്ക്കൊരു വേദന വന്നാൽ അതാ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവനും വേദനയാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട എന്റെ ഒരു സഹോദരന് പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അതെന്റെ പ്രശ്നമാ. അത് PDP കാരനായാലും പോപ്പുലർ ഫണ്ടുകാരനായാലും സോളിഡാരിറ്റിക്കാരനായാലും EK സമസ്തക്കാരനായാലും ആരായിരുന്നാലും പൊന്നുമോനെ, അത് സമുദായത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് കാണാൻ നിനക്ക് കഴിയുക. അതാണ് വേണ്ടത്. അതേപോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്ത മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടരാടുന്നവരാവുക. അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അവകാശം മാത്രമല്ല, ഏതെല്ലാം മനുഷ്യരെ ഈ നാട്ടിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നോ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാവുക. ഈ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയും ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ എന്റെ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ, ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇയാള് തീവ്രവാദത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നത്. അല്ല, എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ മനസ്സിലാക്കുക, ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയും അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയും പോരാടാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തീവ്രവാദമല്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭഗവത്ഗീത എടുത്ത് മറിച്ചു നോക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയിൽ രണാങ്കണത്തിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന അർജുനൻ എതിരെ നിൽക്കുന്ന സ്വന്തം കുടുംബക്കാരെ കണ്ടു പിന്തിരിയാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പാർത്ഥസാരഥിയായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട്, അർജുന, ഇത് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമാണ് അർജുന. സ്വന്തം കുടുംബക്കാരെയും സ്വന്തം ഗുരുജനങ്ങളെയും സ്വന്തം ഗുരുവിനെ പോലും ശരശയ്യയിൽ 18 ദിവസത്തോളം പച്ചവെള്ളം പോലും കൊടുക്കാതെ കിടത്തിയ ചരിത്രം ആ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം തന്നെയാ. ഒരു മുസ്ലിമും പറയുന്നില്ല തീവ്രവാദമാണ്. അതേപോലെ ധർമ്മത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം സമുദായവും എല്ലാവരും ഒന്നു ചേരാനാണ് ഈ വിനീതന് പറയാനുള്ളത്. ഹാനായ നബിയുല്ലാഹി മൂസ അർസിൽ മഅനാ ബനി ഇസ്രായീൽ. ഏ ഫിർഔനെ, താങ്കൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് മോചനം നൽകുക, അവർക്ക് അവകാശം നൽകുക, അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊപ്പം എന്നോടൊപ്പം വിട്ടയക്കുക എന്ന് മൂസാ നബിയോട് അള്ളാന്റെ കൽപ്പനയുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയേക്കാം അതൊരു നബിയല്ലയോ, അതൊരു നബിയല്ലയോ. നബിയോടല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്? ശരി തന്നെയാണ്, നബിയോട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്. എന്നാലോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്നുപോലും വിട്ടിട്ടില്ല സഹോദരാ. അള്ളാന്റെ
ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മൂസാ നബി ബനൂ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഫമാ ആമന ലി മൂസാ ഇല്ലാ ദുർരിയത്തും മിൻ ഖൗമിഹി. മൂസാ നബി അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുമ്പോ മൂസാ നബിക്കൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ കങ്കാണിമാരില്ല, മൂസാ നബിക്കൊപ്പം പ്രഭുക്കന്മാരില്ല, മൂസാ നബിക്കൊപ്പം സമ്പന്മാരില്ല. പിന്നെയോ ഇല്ലാ ദുർരിയത്തും മിൻ ഖൗമിഹി, മൂസാ നബിയുടെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചില ചെറുപ്പക്കാര് മാത്രമാണ് രംഗത്ത് വന്നത്, ചില ചെറുപ്പക്കാര് മാത്രമാണ് രംഗത്ത് വന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രതിപാദിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, നീയും നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുക. ഒരിക്കലും അത് ഇസ്ലാമിനെതിരല്ല പൊന്നുമോനെ. അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ, അഫ്ദലുൽ ജിഹാദ് മൻ ഖാല കലിമത്തു അദിലിൻ ഇൻദ സുൽത്താനിൻ ജായിർ. അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഭയങ്കരന്മാരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ, ഭരണാധികാരികളുണ്ടല്ലോ, അവരെ മുന്നിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടി, ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി, അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കല് അതൊരിക്കലും രാഷ്ട്രീയമല്ല. പിന്നെയോ അഫ്ദലുൽ ജിഹാദ്, അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജിഹാദാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാര് അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നവരാകണം. ആരെയും നമ്മൾ ഭയപ്പെടണ്ട. അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ്. അപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണ്ട. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, വല്ലാഹി തമ്പുരാനെ തന്നെയാണ് സത്യം. ഈ നിമിഷം വരെയും ഒരു സംഘടനയിലും ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല, ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല. അവസാനം വരെയും അല്ലാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് സംഘടനയൊക്കെ തൽക്കാലം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നു ചേർന്ന് അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. തീവ്രവാദി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും, ഭീകരവാദി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. ഇത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഖുർആൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു. അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്വന്തം സമുദായം തന്നെ തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിച്ചു. പിന്നെ നമുക്കെന്താ